ये टीवी न्यूज पर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ सिमरन। ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಮೊನ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಆದಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಮಾನಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯಸನವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಘಾಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇದ್ದಂಥವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಧರಣಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಂತ ನಡೆಯೋರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಡವಾಗಿ ಅವರು ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶ. On behalf of Hinda progressive thinkers and Dalit Sangat Samitis, at the outset, I am thinking to congratulate Mr. Amit Shah. You please take my word very cautiously. I am congratulating Amit Shah, the Home Minister of this country, having delivered his lecture at the Parliament House. For this, on behalf of all these associations, I am congratulating him. Why I am congratulating? Because his mindset, particularly BJP and RSS mindset, has been exposed, truly exposed. He expressed truth. Mr. Amit Shah expressed his inner truth because throughout their life they are advocating Manusmriti. They never liked Dr. J.R. Ambedkar and his constitution. Dr. Ambedkar, he is not only famous in India, he is the greatest personality of the world. He was the greatest parliamentarian
He was one of the greatest philosophers. He was one of the social reformers. He was one of the true historian of this world. So the mindset of the BJP and RSS, since its inception, since the beginning of the RSS, they are advocating Manusmriti. They never say innerly, they never accepted the Indian Constitution. On behalf of that, I am congratulating him because he expressed his truth. Mr. Amit Shah expressed his truth. His real face has been exposed in Indian Parliament just 3-4 days back. So, on behalf of all the Dalits, all the oppressed, all the suppressed communities in India, he has been hurted. He never hurted Dr. Ambedkar. He has been hurted crores of oppressed community people in this country. So people cannot take it for granted. They are very serious. Crores together people, oppressed people, are highly, highly condemnable. They are expressing their anger in coming days. So, on behalf of all these progressive organizations, and particularly this Ainda, I am requesting them through your media just to highlight these things, because we are going to start Bijapur Bandh from tomorrow itself. From tomorrow, that procession will start from Siddheshwar temple through the Gandhi circle and the Basveshwar circle and Ambedkar circle. And there we are going to resolve to take a dharani unless and until the Home Minister of this country will resign from his cabinet. So, I personally request my press friends to highlight this issue on for the sake of these oppressed community people. Thank you. Now, Mr. My one of my friend, he is going to address you, please. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಕಳೆದ 3 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ದೇಶವೇ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. 7 ಸಲ ಹೇಳಿದಾರ ಅವರು, 7 ಸಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 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 ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು 7 ಜನ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು 100 ಸಲ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಮೋದಿ, ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ತನ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಮೋದಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ 2014ರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಣೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿರುಚು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ದಲಿತರನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದದ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಾರೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿ, ನೇರವಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನೀವೇನು ಅದಿಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ 10 ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ, ಅದು ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟದಲ್ಲಿ ವಾಚಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಳೆ
ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನಿನ ದಿವಸ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನದ ಎದುರುಗಡೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತೀರಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ನಾಚಿಕೆ ಹಿಡಿತಾನ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ, ಇದೇನು ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂಥದ್ದು ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶವೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇವತ್ತ ಒಬ್ಬ MP ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಗಾಯ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗಾಯ್ತದ ಕೇಳಿದ್ರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾರಿಗೋ MP ನುಗ್ಸಿರ್ತ, ಅವ ಬಂದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಗಾಯ ಆಯ್ತು. ಎಂತ ಬಾಲಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಎಂತ ಬಾಲಿಸಿ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕ. ಅಂತವ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಬರುವುದು ಯಾಕೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಗುಂಪಿನವರು ಇವತ್ತಿನ ತನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂತ ಒಂದು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, MP ಗಳ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಕ್ಕ ಅವರು ತಿರುಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿರುಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಇವರು ಇವತ್ತ ಅದನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕನಸು ಸಲುವಾಗಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂತೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ 10:30. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ, ಜನ ಆಕ್ರೋಶ, ಅದು ಕೇವಲ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಜನರೇ ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತವಾಗಿ ದೇಶವೇ ಚಿಮಾರಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವಂತ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲಾಯಕರು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಹೇಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರುವಂತಹ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಡೀ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿಯನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಾಲಾಯಕರು ಅವರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಡಿಪಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿರಾಕಿ ಅದು. ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಡಿಪಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟುಗೂಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರೊಟ್ಟುಗೂಡಿ ನಾವು ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಮಿತ್ ಶಾನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು, ದೇಶದ ವಾಸಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಿರೇಗೌಡರು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ನಾವು ಈ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು 3-4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಅವರು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತ. ಅವರ ನಾವು ವಿಶ್ವ ರತ್ನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವನೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನು ಯಾರೂ ಇಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರ ಇದನ್ನ ಯಾರು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಆ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಇರಬಹುದು, ಏನಪ್ಪಾ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಇರಬಹುದು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾಳೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ತಾವು ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಇಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ತರ ಒಬ್ಬರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗುರ್ತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ 2 ಮಾತುಗಳಿದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಗೌರವ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಂತಹ ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮೊದಲು ತಪ್ಪದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಡಿಪಾರಾದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯದಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಇವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿದವರಿಗೆ ಏನ್ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ, ಒಬ್ಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾನ. ಏನಾಗ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನಾನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ, ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬೂಟನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬೂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು ಸುಧಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಡಪ್ಪ ಸಾಲಗಳು ಕೇಳಿದಾಗೆ, ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದಲಿತ ನಾಯಕರೇನದಾರ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಿಟ್ಲರ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಜಿಕೆ ತಮಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇರುವಂತ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ? ಯಾಕೆ ತಾವು ತಮಗೇನಾದ್ರೂ ಕುರ್ಚಿದು ಏನಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಗೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದ ಅಮಿತ್ ಶಾದಿಂದ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ತಾವು ಸುಮ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ತಮಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂತ ಕುರ್ಚಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಒದ್ದಿ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ನಾಯಕರು, ಬಿಜೆಪಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಆ ಅಮಿತ್ ಶಾಗ್ ಅಂಜಿ ತಾವು ಏನಾದ ಕೂತ್ರ ನಮಗೆ ಜನ, ಈ ದೇಶದ ಜನ ಏನದ ಓಡಾಡಿಸ್ಬಿಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಗೌರವ ಘನತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು
ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಾಗಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಾವು ನಡವಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೇಳ್ರಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಇದೆ. BJP ಅವರ ಮೋಟೋ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ come into existence. That is the only principles of the RSS and BJP. ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರೇ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೇಟಿಂಗ್. ಅವ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್. ಗುಜರಾತ್ದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮನುಷ್ಯ. One criminal man is going to become the home minister of this country. It is most unfortunate thing. ಅಂತವ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸದಷ್ಟು ಸಹಿತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ಲಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನೇನೇನು ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ನಾಳೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದಿ ಮಾತಿದೆ, ಮಂಗ್ಯ ತಾ ತಿಂದು ಮತ್ತೊರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಒರೆಸ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ. ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಫೋಟೋ ಮೊದಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಡೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಇದೆ ಅನ್ನಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಿಷಯನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಷಯ ಏನದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವಮಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಇವರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ 1 ನಿಮಿಷ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆ 1 ನಿಮಿಷ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ನೂರಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೇನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ತಿರುಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿಕ ತಿರುಚಿ ವಿವಾದ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಆರಿಸಿ ಬಂದದ್ದೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮಹಾಶಯರು ಹೇಳಿದ್ರು. ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಚಾರ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 400 ನಾವು ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ 400 ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಸರ್, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸುವುದೇ ಇದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸರಿ ನೋಡಿದೀವಿ. 10 ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವಮಾನಿಸುವುದೇ ಇದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ನಿಜವಾಗಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗದ, ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗದ. ನೀವು ಡಿಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ದು ಅದೇನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ತುಣುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।